एसडीपीओ फोन करके महिला को मागुच फेवर दरकार मो बेडरूम को आस मो पाखक आस मो पाखे शुआ एपरिक मोहन माझी जी क्लोज कंट्राक्टर अच्छा जड़े विधायक से जगदेव जी सी प्रोटेक्शन दे आईआईसी को एसडीपीओ को जे तुम महिला को फेवर माग महिला तुमको फेवर दे सारापर महिला आमको फेवर दब महिला आमको फेवर दे सारापर मंत्रिमंडल मोहन मुख्यमंत्री ऑफिस रे फेवर बंटा हम आम देखीचु सब जिन प्रचुर बलात्कार प्रचुर ज्ञान प्रचुर सैकेट ए सब जिनसा भरपूर मात्रा एक नंबर जेतक चिटफंड चोर को प्रोटेक्शन दौरान जेतक अपराधी को प्रोटेक्शन दौरान ए प्रोटेक्शन एम परवर्त समय बुमेरांग हम 29 मसीहा लोकतार हिसाब मोहन माझी ब्लाक मनीटा केमती कन्भर्ट कर व्हाइट मनी रे तार गोटे उदाहरण होची आपनकर नयापल्ली अपार्टमेंट गोटे मुख्यमंत्री 2 वर्ष भितर गोटा 300 कोटी टकर अपार्टमेंट किने देछि पांड्यान एक्शन ने पांड्यान कथा चिंता कले बेक कटिज कारण पांड्यान होती अमित शाह बंधु जो पांड्यान अमित शाह सांगे ये होटेल रे 1.5 घंटा 2 घंटा धरी मीटिंग करते से समय धर्मेंद्र प्रधान अपराजिता षडंगी मोहन माझी मनमोहन सामल सब दुआर बाहर एमती छिड़ा होते दरुआन भाया कौन असुविधा है चिटफंड चोर बर्तमान सबुजाक भारतीय जनता पार्टी रे भारतीय जनता पार्टी सब चिटफंड चोर को ब्लैकमेल करके दल को नहीं गला लोक भोट देते मात्र 5 वर्ष से 5 वर्ष रु 40% समय 2 वर्ष सरीगला आउ समय फेरबनी कि तुम कम कर 2 वर्ष नुह आपको आपड़ी 20 वर्ष आप हस्तांतर करेंगे जे आप सरकार चलातु ता परवर्ती समय मैंने कुटाटा को खंडर दिखण करें ना मैंने किसी करें ना जी बदनाम कर महाप्रभु को जाकि जी खेल राजनीति खेल खेल आरंभ कर बदनाम हो जाए बर्बाद हो जाए भारतीय जनता पार्टी 2 वर्षर बर्बादीर कारण और 5 वर्ष होगापर गोटे भल बर्बादीर कारण बही लेखा हम निश्चित भाव में 2 वर्ष है नरेंद्र जो आपंकर मोहन माझी सरकार आम समस्त भल रहा आवश्यक किंतु कौन है राज्य में आप लोक पचारतु लोक कहे ना के भल अच्छा के खराब अच्छा ए पर्यंत 7टा 8टा मंत्री पद फांका रहा पूरण करें ना कॉर्पोरेशन फांका रहा 2 वर्ष है कॉर्पोरेशन चली पारना कॉर्पोरेशन मुरबी कहीं नहांती 60-61टा कॉर्पोरेशन पोस्ट फांका रहा 2 वर्ष है बहुत तमाम जिन फांका रही जदि फांकार सरकार चली पार तार सरकार फांका रहू लोक सेमती चली पारे सरकार फांका अच्छी कॉर्पोरेशन फांका अच्छी मंत्रिमंडल फांका अच्छी सब फांका अच्छी लोग खाऊँ बुझे रास्ता चलती ना ना सेमती सरकार मोहन माझी इस्तीफा दे दिंतु सेमती लोग चलिए कि असुविधा ना कौन मोदी कौन ग्यारंटी दिखती मोदी ग्यारंटी आम किसी जानू से गुड़ा सब मोदी केवल मिछ कथा कहती मोदी केवल गुली खटी गप करती आठ मनमोहन सामल जो मोहन माझी समस्त सामान एम कहले आम सरकार को आसिले आप चिटफंड टंका 24 घंटा भर अर्डिनान्स आणु जो बहादुरी कथबार्ता जो बहादुरी ढग ढमाड़ी मारी कथबार्ता करुले अपोजिशन थिला बेले आम सरकार को आसबू 24 घंटा भर अर्डिनान्स नहीं आसबू चिटफंड पैसा फेरत अरे भाई 2 वर्ष हो गलानी ये कि कथबार्ता तुम तुम पारबनी मना कर दे आम 24 घंटा भितर कि कथा कि मिछ 24 घंटे अर्डिनान्स आनिकी चिटफंड टंका फेरदेव कौन असुविधा है चिटफंड चोर बर्तमान सबुजाक भारतीय जनता पार्टी रे भारतीय जनता पार्टी सब चिटफंड चोर को ब्लैकमेल करके दल को नहीं गला 2 दिन तले कौन कहले फाइल चोरी होगी 2 वर्ष पर तुम फाइल चोरी होगी तुम कौच फाइल चोरी होगी तुम गला वर्ष जो फूर्ति कल गोटाए वर्ष फूर्ति पालन कल से कहीं फाइल खोज न तो फाइल खोजा 2 वर्ष लगे काम कर केते वर्ष लगे लोक बुझीपार लोक भोट देते मात्र 5 वर्ष से 5 वर्ष रु 40% समय 2 वर्ष सरीगला आउ समय फेरबनी कि तुम कम कर 2 वर्ष पर कौन फाइल मिललानी ये फाइल मिलवा कथा मिछ आइदर एम फाइल चोरी कर तुम फाइल खोजुल कहीं फाइलटा कौन हार्ड कॉपी तुम आउ थे सफ्ट कॉपी थी तुम पाखे बाहर कर सफ्ट कॉपी आउ थे बाहर कर पुणी हार्ड कॉपी हो से जिन नुहे एम फाइल धरिक बुलुंट जे कहार कौन कलंक थिला ताकू ब्लैकमेल कर टंका आदाय करू से फाइल भीतर जदि फाइल मिलूनी ताले आंकु ब्लैकमेल अमाउंट बढ़ी पारुनी एमाने ब्लैक 2 वर्ष हम केवल ब्लैकमेल करुशावासी को ब्लैकमेल कर व्यवसायी को ब्लैकमेल कर इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लैकमेल कर एंटरप्रेन्योर को केवल ब्लैकमेल 2 वर्ष सरीगला भीतर कंपिटिशन होची कौ अधिकारी कौ नेता कौ मंत्री
କିଏ କାହା ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସର ଲୋକ, କିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଲୋକ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେଇକି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବ। ଏମିତି ବ୍ଲାକମେଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଲି ମୁଠାଟିଏ ମାଟି ମୁଠାଟିଏ ପଡ଼ିପାରୁନି, କେବଳ ବ୍ଲାକମେଲ କରିକି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କି ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ କାମ କରେଇଥିଲେ, ଏମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ତାକୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡି ପାରିଲା ନାହିଁ, ପଇସା ରିଲିଜ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କେହି ପଇସା କମେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏଇମାନେ ଏଇଥିରେ 2 ବର୍ଷ ସରିଗଲା, ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପର୍ସନ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 3ଟା ବିଭାଗ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ବୁନିୟାଦରେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳିବ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ। ଗୃହ, ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ, ଏ 3ଟା ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଲା ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟା 7ଟା ସିଟ୍, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହୁଁ। କାରଣ ଏସବୁ 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ଆକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ବସିକି ସିନେମା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଏଉଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ 5ଟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 8ଟା କି 10ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ 10ଟା ବିଭାଗର କ୍ଷୟ ଧରିକି ପକେଟରେ ବିଭାଗ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କଙ୍ଗନା ରଣୌତ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସିନେମା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ହେଇନି। ସେମାନେ 2-3ଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ହଉ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର MSP ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୁଭଦ୍ରାରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସରକାରକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ଦେବେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରିଡିମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା MSP କଥା, ଆପଣ MSP କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଛଟଣି କରିକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଯାହା, ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଆରେ ବାବୁ ସେ ଧାନଟା 1400 ଟଙ୍କା ହେଉ, 1700 ଟଙ୍କା ହେଉ, 2,000 ଟଙ୍କା ହେଉ, 2,200 ଟଙ୍କା ହେଉ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଭଲ କଥା। ସେ ଧାନଟାକୁ ତୁମେ ଆଣି 3,000 ଟଙ୍କା କରିଛ, କ'ଣ MSP ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନରେ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ଖରିଫ ଋତୁରୁ ରବି ଋତୁରୁ ଖରିଫ ଋତୁ ହେଉଛି, ଋତୁ ପରେ ଋତୁ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରୁନି, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ଯଦି ଚାଷୀ 2ଟା ଋତୁରେ ଧାନ କରିବ, ପ୍ରଥମ ଋତୁର ଧାନ ତା ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଋତୁର ଧାନ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ତୃତୀୟ ଋତୁକୁ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧାନର MSP କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏମାନେ ବିଫଳ। ମାନେ ଖାଲି MSP ରେଟ୍ ବଢ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେନି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଲେନି, ଧାନ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବ ଯେ କେଉଁଠି ରାଲି ହେବ, କେଉଁଠି ଫିତାକଟା ହେବ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ସରକାର ରଙ୍ଗମରା ହେବ, ତାହେଲେ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଝୋଟ କଳ ଅଛି, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନି କଳ ଅଛି, ଝୋଟ କଳ ଅଛି, କୋଣାର୍କ ଟିଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ନୟାଗଡ଼ ଚିନି କଳ ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କା ଚିନି କଳ ହେଉ, କି ସମ୍ବଲପୁର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କପାର ହବ୍ ଥିଲା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯେଉଁ ଫୁଲବାଣୀ ଲଗେଇକି ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ କପାର ହବ୍ ଥିଲା, ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଇଲେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ମଲ୍ ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ମାରି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆସିଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଯୁବକମାନେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ଲଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ହେଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ତାହା ମିଛ। ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଇଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ କପା କାରଖାନାଟିଏ କରିବୁ, ସୂତା କାରଖାନାଟିଏ କରିବୁ, ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଆଇଲେ ଭଦ୍ରକରେ ବଡ଼ କାରଖାନାଟିଏ କରିବୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ। ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ। ତ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚାକିରି? ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଛି। ଏପରି ଗୋଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏତେ ଥର ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କଲ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚୋରିରେ ସାମିଲ। ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଆକୁ ଆପଣ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସରକାର ଚଲାନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୁଟାଟାକୁ ଖଣ୍ଡରୁ ଦିଖଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯାକ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ସରକାର କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ? ଏଇଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାହାରି ବାହାଦୁରୀ ମାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭାକରଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନ୍, ସବୁଠୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ପର୍ସନ୍। ଆପଣ ପ୍ରଭାକରଣ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ପ୍ରଭାକରଣ ହାତେଇଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ମାଫିଆ ମାନେ ହାତେଇଲେ, କୌଣସି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଟି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିଲେ କହିଛନ୍ତି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜନଧନ ଜମିକି କେବେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବେ? ନବକଳେବର ପରେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଆଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ତାକୁ ବିକିକି ଖାଇଦେଇକି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବିକିଦେବେ ବୋଲିକି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଇଏ ଜମି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ। ଏ ଜିନିଷ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମିଟାକୁ ଆମେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କୋଠାଟି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏଇ 5 ଦିନ ତଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ତାକୁ ନିଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କିଏ କିଣିଲା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ନାଁରେ କିଣିପାରିବେନି, କାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସିନା ସରକାର ଅଛି, କାଲି ସରକାର ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଇଡି ସିବିଆଇ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଜୟଶ୍ୱାଲ ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଣି ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟାକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନିରେ, ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୟାପଲ୍ଲୀର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦରକାର, ସେ ବାବୁ ଗୋଟେ 5000 ଫ୍ଲାଟ୍ ଭଳିଆ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିକି ଜମି ମାଫିଆ ହେବା ପାଇଁ। କି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅବସ୍ଥା ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଏସବୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବେ ଜମି ମାଫିଆକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବେ ଘର ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍କୁ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଅପରାଧ ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହଁ, ମୋହନ ମାଝୀ କିଛି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଣିକି କେବଳ ବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଓଭର ଦେଇଦେଲେ କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆଇଆଇସି ଥିଲା ଏଇଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ। ସେ ଆଇଆଇସି ଏଠୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଟି କଲେକ୍ସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଭିତରେ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଧେ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମୋ ଏରିଆରୁ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କେଉଁଝରରୁ ତ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିକି ଏଠି ହିକାୟତଗିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ବଦନାମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଦନାମର ଟୀକା ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ ଅଫିସରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆସ ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ତମେ ଏଠି କାମ କର, ମୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଚାଲ, ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟାକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆଜି ସେ ତାର ଟୀକା ମୋହନ ମାଝୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଟୀକାର ଉତ୍ତର 2029 ମସିହାରେ ଲୋକ ଦେବେ। ନାରୀ ବଳାତ୍କାର ଏ ସବୁଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କୌଣସି ମହିଳାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ବଳାତ୍କାର, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ର୍ୟାକେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ 1 ନମ୍ବର। ଏ ଜିନିଷ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କେଉଁଠି? ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ। ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଡିଜି, ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଇଆଇସି, ଏସ୍ଡିପିଓ, ଏସ୍ସିପି, ଡିସିପି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷ 2 ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଅଫିସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫେଭର ମାଗିଛନ୍ତି ବହୁ ଜାଗାରେ
एपरिक मोहन माझीकर जी क्लोज कंट्राक्टर अच्छा जड़े विधायक से जगदेव जी सी प्रोटेक्शन देती से आईआईसी को एसडीपीओ को जे तुम महिला को फेवर माग महिला तुमको फेवर दे सारापर महिला आमको फेवर दब महिला आमको फेवर दे सारापर मंत्रिमंडल रे मोहन मुख्यमंत्री ऑफिस रे फेवर बंटा हम ये अवस्था ओडिशा आसी पहुँची गला एसडीपीओ फोन करके महिला को मागुच फेवर दरकार मो बेडरूम को आस मो पाखक आस मो पाखे शुआ खाली एसडीपीओ नुह गोटे पुलिस ऑफिसर गोटे पुलिस ऑफिसर गोटे कनेस्टेबल महिला कनेस्टेबल फेवर माने एथिरे आपणकर पीड़िता जितेबाला साधारण लोक मैंने फेवर मागुले पुलिस कनेस्टेबल को फेवर मागिले महिला ऑफिसर को फेवर मागिले वर्तमान भारत वर्ष में ओडिशा गोटे फेवर सर्वस्व राज्य हो जाए विधायक को गोटा सेलून भितर महिला गोड़े गोड़े माइला भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री क्लोज कंट्राक्ट थी विधायक मैंने समस्त को प्रोटेक्शन देते फेवर माग फेवर राज्य जोर चालू महिला को जिते मात्रा पार एठी फेवर मागिब एवं से फेवर को यूटिलाइज कर मुख्यमंत्री ताकू देखिकी सहुचंती नारी निर्यातना कथा कहले मुख्यमंत्री अति खास से बिरंची त्रिपाठी ना कौन किटा अच्छी दल में तार भाई गोटे छोट 3.5 वर्ष 4 वर्ष छुआर मुहरे कला मारी ताकू रास्ता मझे दी चारि चापड़ा मारी ताकू तंटिया मारी ता बेकरे चोर बारी फ्लाका टांगी ताकू ता मुहरे कला मारी चले चले नेला शिशु मंगल अधिकारी कौन तापर एक्शन नेले स्टेट जो आपनकर होम डिपार्टमेंट कौन एक्शन नेला मोहन माझी कौन एक्शन नेले समस्ते ताकू प्रोटेक्शन देले ताकू कहले तू जाके कोर्ट बेल आण कोर्ट मध्य आंकर आमे देखिछु जे सरकार को आसिला परे मोहन माझी सरकार को आसिला परे गोटे निर्दिष्ट गणमाध्यम संस्था रे जने आपनकर माइनर गर्ल रेप केस रे गोटे 1 नंबर निजु 1 नंबर बोलौथिबा गोटे गणमाध्यम संस्थार ऑफिस पटिया रे अछि कहला कोन ना से तांकर स्टाफ माइनर गैंग रेप केस रे जेल जाइथिले जेमति मोहन माझी सरकार आसिला पीताम्बर आचार्य हेले जी तार जस्ट 8 दिन भितर जो माने माइनर गैंगरेप केस रे जेल जाइथिले से माने मुकुली गले आम एठू जानिलु जे माने गैंगरेप माइनर गैंगरेप झील को जो केस रे मध्य केमती प्रोटेक्शन दे पारंती एमाने जेतेक अपराधी को प्रोटेक्शन दौरान केतेक चिटफंड चोर को प्रोटेक्शन दौरान जेतेक अपराधी को प्रोटेक्शन दौरान ए प्रोटेक्शन एमान परवर्ती समय बुमेरांग हम 29 मसीहा लोक तार हिसाब देवे रत्न भंडार कथा कहुला 4 द्वार खोलिए बोली कहते किंतु एससी टॉलन को भांगीदेले 4 द्वार खोलिलेनी एपटे लोक बर्तमान खरा तरारे बर्तमान जगन्नाथ को दर्शन करपटे वीआईपी दर्शन जमी चलवा कथा सेमती चलती एवं चाबी कटी कथा कहुला पांड्यान ऊपर कहीं एक्शन ना जब चाबी काटी से नहीं पांड्यान पर एक्शन ने पांड्यान कथा चिंता कले बेक कटिज कारण पांड्यान होती अमित शाह बंधु जो पांड्यान अमित शाह सांगे ये होटेल रे 1.5 घंटा 2 घंटा धरी मीटिंग करते से समय धर्मेंद्र प्रधान अपराजिता षडंगी मोहन माझी मनमोहन सामल सब दुआर बाहर एमती छिड़ा होते दरुआन भाया कारण मिस्टर पांड्यान सर देखा करने को जाइछंती बोली कि भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन ए सबु नेता गणमाध्यम को कहिछंती जे मिस्टर पांड्यान सर जाइछन देखा करिया को ए कथा सेते बेले किए मोहन माझी मनमोहन सामल भी कहिछंती जे मिस्टर पांड्यान सर माने पांड्यान को सार बोली संबोधन करंती तापर कोन एक्शन नेबे पांड्यान पर एक्शन मिछ मिछ कथा कहि कि रत्न भंडार कथा मिछ चाबी हजिया कथा मिछ मिछर सौदागर माने 4 द्वार खोलिया कथा मध्य मिछ एमाने किछि करि परिबे नाही श्रीमंदिर जो एसी टनेल एसी खोला गला से एसी गुड़ाक भारतीय जनता पार्टी विधायक आ मंत्री एम गाँव में लगी जहाँ देखिए जदि मिछ होती मत कहे ये सब जिन मिछ एमाने किछि करि परिबे नाही एमाने जगन्नाथ को बिकी साइलेनी जगन्नाथ रत्न को बिकी साइलेनी एथिरे मध्ये एमाने शामिल एमाने कोनोसी किछि करि परिबे नाही आंको द्वारा किछि हेई परिबो नाही आंको द्वारा केवल खनि चोरी करा जाय परिबो बाली चोरी हेबो देश को राज्य को नीलाम करिवे आउ महिला को बलात्कार प्रचुर मात्रा करिवे राति पाइले फेवर मागिवे एमाने केवल खाउछन पिउछन अयस करूछन महिला को धरिकी आमे देखिछु ए सब जिनिस आउ किछि हेबार नाही राज्य को केवल प्रभु जगन्नाथ ही भरोसा 2029 रे प्रभु जगन्नाथ आंको उचित शिक्षा देवे कारण जितेबाला एमाने जगन्नाथ को रथ दांड को पशि आइला कौन गाड़ी गाड़ी पशि आइला चढ़ईगला रथ दांड रे बड़ ट्रक पशि आइला भक्त चढ़ी पलैला लोक मरीगले प्रभु बलभद्र को रथरू तलू को पकईकी बलभद्र नाक फटई देले से समय पर भगवान साहलेनी देखो अवस्था कौन हो मंत्री माने आउटू पाउटू होउचंती माल कमे बेलिकी मंत्रिमंडल बढ़ी पारु नाही भारतीय जनता पार्टी ब्लेम होउची केवल प्रभु महाप्रभु को
ଏମାନେ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିକି ନାକ ଫଟେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ କଳାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ଆଦାନୀ ରଥଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କେବଳ ଆଦାନୀ ରଥଯାତ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ନାକ ଫଟେଇବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଲବେଗ ଭଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ 29ରେ ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବଦନାମ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯିଏ ଖେଳ ରାଜନୀତିରେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2 ବର୍ଷର ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ବହି ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭକାର ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ଲେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ବାଦୀର କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମନମୋହନ ସାମଲ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅମିତ ଶାହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିବେ ଏ ବର୍ବାଦୀର ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼େଇବା।